Uh, I want to point out here clearly that the views expressed in this program are strictly of the participants, not the official views of Voice of Manuta. So please make note of it. Welcome all the audience and the participants. Again, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Salam, Sat Sri Akal, Ram Ram, jo bhi ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ. If you haven't subscribed to this program, please do, and also send your questions. We're going to have a little variation in the program since we've been doing series of Jat Paat and the Sikh perspective. The major difference came into the Sikh way of life when the Guru Granth Sahib was compiled by Guru Arjan Dev Ji. And regarding that, Daljit is going to present a poem right now. Daljit, this is just, you are on the stage now. Okay. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. मेरी कविता हैगी श्री गुरु ग्रंथ महिमा एज वीर जी सेंट ते गुरु ग्रंथ साहब हुणे प्रकाश उत्सव निकल के हटिया गुरु अर्जन देव जी ने पहली बारी प्रकाश किया जब हरमंदिर साहब दे अंदर बाबा बुढ़ा जी ने हुक्मनामा लिया सी ते कविता मेरी हैगी है करके कठियां बाणी दियां पोथियां नूं करके कठियां बाणी दियां पोथियां नूं अर्जन गुरु ने बड़ा उपकार किया फिर लिखवा के भाई गुरदास जी तो रामसर विच ग्रंथ तैयार किया अमृतसर हरमंदिर विच आप हथी विराजमान है सी पहली वार किया इदा ग्रंथ जहाज बना के ते भवसागरों सिखां नूं पार किया तुर्की बाणी दे इस ग्रंथ अंदर तुर्की बाणी दे इस ग्रंथ अंदर दसां गुरुआं दी बोलदी आत्मा है जेकर अंदर दी अख दे नाल तकीए दिसदा इहदे विच बैठा परमात्मा है चारे वेद अंजील कुरान लैके सब ग्रंथ पढ़ के वक्खो वख वेखे एक रब नूं सबना ने मन के भी रखे अपने मजहब दा पक्ष देखो एप्पल गुरु ग्रंथ दे पन्नियां नूं भावें किसे कसवट्टी ते रख वेखो जात पात जमात दा वितकरा नहीं सबना भगतां दी बाणी प्रतख वेखो जेकर रची कबीर जुलाहा बाणी तां फरीद ते सतना कसाई भी है जे रविदास चमार ते जट धन्ना नामदेव छिंबा सैन नाई भी है ये ओ सूरज है जिसकी किरण इको मेरे मना च चानना कर देवे ਇਹ ਉਹ ਚੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮ ਇੱਕੋ ਠੰਡ ਤਪਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਲਈ ਧਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਉਹ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਅਮਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਕੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਤੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੇ ਕਰੇ ਵਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਨੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਜਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਜਗਦੀ ਪਈ ਇਸ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਦੀ ਪਈ ਇਸ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ अनहद शब्द मिलदा ते ध्यान मिलदा सत संतोख मिलदा दया धर्म मिलदा सिखी सिदक मिलदा नामदान मिलदा अमृत रस ते परम आनंद मिलदा रित सिद्ध ते ब्रह्म ज्ञान मिलदा जीवन जुगत अते मुक्त भुगत मिलदी शकत भगत मिलदी ते भगवान मिलदा यह ज्ञान भंडार है इष्ट साडा
ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਡਾ। ਦੈਂਤਾਂ ਦਿਉਂਤਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਰਤਨ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਝੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਮਧੇਨ ਅਤੇ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤ ਰੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਈਏ। ਕੋਮਲ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦਰਸ ਕਰਕੇ ਸਭੇ ਗੇੜ 84 ਦੇ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਕੋਮਲ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦਰਸ ਕਰਕੇ ਸਭੇ ਗੇੜ 84 ਦੇ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's a beautiful poem by Dan Singh Komal, ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, and it reflects the philosophy of Guru Granth Sahib, Guru Nanak's mission. And really, that's where else can you find the Khandan of Jat Paat? Right in Guru Granth Sahib de vich, it's a permanent erasure. If we look at it carefully and look at its development, look at its composition, look at the mission, it is a Shahid the Khalsa with. So it's so important that we remember our Sikh perspective, really Guru's perspective is Guru Granth's from the Guru Granth Sahib. And the Khalsa's job is to carry it out, understand and carry it out. So Daljit, thank you very much for sharing with us. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ we can see, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ। Labor Day, of course, is in United States and in the Western countries. But the Guru Nanak's mission is same too, कि भी काल करे के छठों दे नानक राह पछाने सोए. He hasn't created beggars. He has created producers. And then out of their production, share with the needy and hungry to help them out. So the idea of Guru Nanak was to rehabilitate people, but not be continuously on the welfare system. So all that is rooted in the philosophy of Kal Karna, which he did himself, which is visible right from the Kartarpur experiment, the last place where he spent 19 years. So Labor Day is celebrated with great, pump and show in Western countries because it is celebration of the workers, their contribution to build the nation and the society, and then how they negotiated a better way of life, unionizing and other methods. So I'm sure something like that may be happening in India. But Jagtar Singh, he has worked in a Punjab and Sindh bank, and I'm going to ask him give some of his experiences regarding this. क्यों भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, जिवें लेबर डे दी हुण आपां गल शुरू कीती है वैसटर्न कंट्रीज दे विच तां क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी ਇੱਥੇ भी बहुत माड़ा हाल सीगा लोगों ਦਾ। मैं जिन्ना कि मैं सुनन च आया या पढ़न च आया कि लोग जिहड़े ने स्पैशली जिहड़े बहुत गरीब हुंदे सी, 12-12 घंटे काम करते सी, 7 दिन काम करना पैंदा सी, उन्हां नूं रोटी पानी का बहुता चंगा वसीला नहीं सी हुंदा। ते उदों फिर ये थोड़ी जी मूवमेंट शुरू हुई काइंड ऑफ लाइक 1882 दे विच शिकागो दे विच रेल रोड एसोसीएशन वगैरह बनी। उस तो मगरों आई थिंक 1894 दे विच फिर जिहड़ा कि उस टाइम दे प्रेजिडेंट सी उन्होंने फिर एक लीगल नोटिस जारी किया कि भाई जिहड़े वर्कर्स ने मैन एंड वूमेन
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਬਰਸ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟਸ 1 ਮਈ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੌਲੀਡੇ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਅੱਛਾ। ਗਸਟਡ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਚੇਨਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ ਉਹ 1923 ਚ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾਣਾ ਹੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੈਲ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਈ। ਪਰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੈਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਦਾ ਬੋਥ ਹੈਂਡਸ ਮੀਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਰਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ
ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਲ ਕਰੇ ਕੇ ਛੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਘਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੋਢੇ ਆ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਜਪਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਹਿਨਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ? ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਧੀ ਸਮੂਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਕਰੇਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ,
ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਖੰਡਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਸੀਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚੜਾਵਾ ਬਾਹਰ ਚੜੇਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਲੋਕੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ that। ਹਾਂਜੀ, ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਖੱਟੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੱਕਰ ਕਰੇ, ਫੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਪੀੜ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰੋ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਖੰਡ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਯੈਸ, ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਸੈ ਨਰਕ ਨਾ ਗਨਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਮਾਸ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲਓ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਦਿਸੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੰਦਾ ਨਰਕ, ਲੈਂਦੇ ਸੁਰਗ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਕੰਨ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚਲ ਵਿਟਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਚੱਜੀ ਆਹੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇਰਾ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੋ ਚੱਜਾ ਆ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਗ੍ਰਸਤ ਕੀ ਉਹਨੀ ਹੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਹੀ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਖੱਟ ਖਵਾਲਣ ਕਾਰ ਕਰੇਹੀ। ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਨਾ ਆ, ਦਸਵੰਧ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਵਾਣਾ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ। ਕਿ ਕਮਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਣਾ, ਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤਗਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਰਤਗਣ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਸਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਅਕਿਰਤਗਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਕਿਰਤਗਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਖੱਟੂ ਨੇ, ਅਕਿਰਤਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂਹੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ। ਪੇ ਉਹ ਚੂੜੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇੱਥੇ ਚੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਚਰਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਵੀ ਢੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤਗਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰੇ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤਗਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ, ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਦ ਨਾ ਵਹੰਦੇ, ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅਕਿਰਤਗਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੱਜਰ ਭਾਰ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਰੇ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤਗਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੀ। So it means lack of gratitude, ਹਾਂਜੀ, lack of gratitude। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਖੱਟੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ lack gratitude।
ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਬੇਲਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੋ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਉਹ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ। ਬਾਲਾ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਫਿਰ ਉਨੀ ਕੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾੜਾ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆ? ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਖੱਟੂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਪੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। Absolutely, that's very true. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, should I continue? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ। ਝੂਠ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਬਣ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਬੜੋ ਅਪਾਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪਕੜਿਆ $5 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, $200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕੇ। ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਕੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ $250। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਮੇਕ ਲਾਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੀ ਮਨੀ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੇਜ ਜਿਹਾ ਕੱਸਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ $100। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਿਆ, $100 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਰੀਅਲੀ ਕਾਊਂਟਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਥਾਵਾਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਆਪਦੇ ਰੌਲ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵਾਵਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਲਈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਰਖਾ ਲਓ ਪਾਠ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਖਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਾਠ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਕਤ ਵੱਡੀ ਕੀ? ਵੀ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧਰਮਸਾਲੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਜੋਗਾ ਲਵੇ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਜਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੋ ਅਭਾਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡੋਂ ਲੂਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਲੂਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਭਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਤਾਂ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਗਊ ਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਸਾਰਾਮ ਵਰਗੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਇਵਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਕਸੌਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੇਲੜ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਲੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਜਾਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, PhD ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਗਾ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਆਲਸੋ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਏ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ 7 ਡੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਟੂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਫਤਾ ਇਹੀ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਰੌਂਦ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। Yeah, that's a good point. ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕੋਈ 100 ਕੋਈ 200 ਏਦਾਂ ਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਦੂਸਰਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ 400 ਡੇਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹੋ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਰਵੇ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਆਏ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮਖੌਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਪਾਣੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਚ ਲਾਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 2 ਐਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਪਿਟੀ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਏ ਕੋਟ ਸੋ ਚੀਪ that the man or women producing it starves in the process। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕੋਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੈਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਪੇਡ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ। ਯੈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੋਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕਾ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ, ਜਾਏ ਬੈਠਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਤ ਚਲੇ ਗਏ ਮੱਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਨਾ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਵੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੰਗੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੰਗਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। Thank you, Ji. We are running out of time. We have to sir. close the discussion now. It's about an hour almost. Sir. 1 minute each before we close. Gyani ji, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਪਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਪ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੋਝੀਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। Yeah, that's a good observation. Thank you. Thank you. Dr. Sir, Dr. Kulwinder Singh ji. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Just 1 minute. ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Thank you ji. So I'll add to that that by not only physically and mentally but also intellectually they should be compensated for their fair share. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ it takes time. People who help, they should be compensated for those kind of things. But having said all that, again, that we have to bring our central doctrine of Miri and Piri together. Not only in the lives of ordinary people, but also leaders and granthis and pracharaks, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ। So thank you again for the participation. This closes our series on the Jat and Sikh perspective and Labor Day. Now we're going to start the next series on Sikh perspective and the drug situation as it is in Punjab and elsewhere, and how we should deal and tackle what these problems are and how we can take the direction from Gurbani to restore ourselves back to normal physical and mental health. Thank you again for the participants as well as for the audience. And please, if you're not subscribing, so start subscribing again. If you can help financially, please do that. And remember, these are our individual views which we have discussed. These are not the formal views of the position of the Vice Manavta. Again, thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bye.